تو دین اور دنیا دو الگ الگ خانے نہیں ہیں. اسلام ترک دنیا سے روکتا ہے لیکن غرق دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے. رہبانیت کا درس بھی نہیں دیتا. لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم گھر بار چھوڑ دو, تم بستی چھوڑ دو, تم کوہ و غار کی زندگی اختیار کرو. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. ابھی بات ہو رہی تھی, حضور نے مواخات قائم کیے مدینہ المنورہ, 2 مرتبہ قائم کیے. ایک دفعہ حضور نے مکے میں قائم کیے تھوڑے سے صحابہ کے درمیان, اور مواخات مدینہ یہ کائنات کا ایک انوکھا باب ہے, اور یہ ایک الگ مضمون اور عنوان ہے کہ دو افراد کو, ایک انصار لیا اور ایک مہاجر لیا, اور حضور نے ان کے درمیان مواخات قائم کر دی. تو حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان حضور نے مواخات قائم کی. تو جن کے ساتھ بھائی چارہ تھا وہ پھر حال پوچھنے جاتے تھے کہ میرے بھائی کو پریشانی تو نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی گئے حضرت ابو درداء کے گھر, تو دیکھا کہ حضرت ابو درداء کی بیوی وہ عام سے کپڑوں میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ میری بہن یہ کیا ماجرا, میلے کچیلے واجبی سے کپڑے. تو کہا کہ تمہارے بھائی کو دنیا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے, عورت آراستہ ہو. حضور نے فرمایا کہ عورت کی خوبیاں بیان کی کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر دیکھے اس کو تو اسے خوش کر دے. اس کا لباس اور طرز زندگی ایسا ہو کہ مرد کے لیے مسرت, خوشی اور سرشاری کا ذریعہ ہو, تاکہ اس کی نظر یکسو رہے اور اس کے خیالات پر آگندہ نہ ہو, اس کی سوچوں میں آوارگی نہ آنے پائے. تو کہا کہ تمہارے بھائی کو رغبت ہی نہیں ہے دنیا کے ساتھ, اس لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. خیر حضرت ابو درداء آئے تو کھانا لائے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی کھائیے. کہا میں روزے سے ہوں. کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے. تو نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑا جا سکتا ہے. تو انہوں نے روزہ افطار کر لیا, ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, رات پڑی, سونے لگے. تو حضرت ابو درداء مصلی بچھا لیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جناب آپ کو میرے ساتھ سونا پڑے گا. اللہ اکبر. یار وہ صوفی حضور کی تربیت کے پالے ہوئے تھے. آج تو پھر فتویٰ متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے نماز سے روکا ہے, یہ دارا اسلام سے خارج ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, مہمان ہو, مہمان نوازی کا یہ بھی ایک ڈش ہے نا, چلو میں سو جاتا ہوں. سحری ہوئی تو سلمان فارسی اٹھے, ان کو اٹھایا, بیدار کیا, تہجد پڑھی دونوں نے. اور پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تمہارا میں نے عمل دیکھا, تمہاری بیوی کے کپڑے میلے کچیلے تھے, تم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور رات تم قیام کرتے ہو. تو کہا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے اہل خانہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور ہر ذی حق کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا. اور یہ بات چھڑی اور پھر دونوں چلتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے. خوشاب و وقت کے فیض عام تھا ان کا, خوشاب و وقت کے بھتھا مقام تھا ان کا. کیسے وہ لمحے تھے. آج تو کوئی مسئلہ ہو تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے, درد ہو تو سنائیں کس کو, زخم ہو تو دکھائیں کس کو, کہانی ہو تو کہیں کس سے, دکھڑے ہوں کس کی دہلیز پہ رکھیں, کس کے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں, کوئی رہا ہی نہیں ہے. تو وہ اٹھے اور حضور کے پاس آئے, اور حضرت سلمان نے اپنی کہانی سنائی اور ابو درداء نے اپنی بات کہی. تو میرے حضور نے کیا کہا سنو. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدق سلمان, کہا میرے سلمان نے سچ کہا ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگیاں خوبصورت ہو, رب کا حق بھی ادا کرو. اور حضور نے ایک شخص کو دیکھا وہ سخت کمزور ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے, تم بہت کمزور ہو. اس نے کہا کہ بہت ساری مصیبتیں ہیں جو میرا رخ کر رہی ہیں. تو میرے حضور نے کہا کہ تو نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی. اللہ اکبر, یہ دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین ہے. حضور تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتے. کہا کہ تو نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی رب سے. کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا کی تھی. کیا دعا مانگی. کہا میں نے اللہ سے کہا مالک جو بھی تکلیفیں ہیں, مصیبتیں ہیں, وہ آخرت کے حصے کی بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ یہیں فارغ ہو کے جاؤں, آخرت میری صاف ہو جائے. تو بڑے دکھڑے ہیں, بڑے غم ہیں, بڑی اذیتیں ہیں, بڑی بیماریاں ہیں جس نے مجھے کمزور کر دیا. تو بظاہر بڑی اچھی بھلی بات تھی کہ سارے دکھڑے دنیا پہ لے لی, آخرت صاف کر لی. لیکن میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ مل جائیں, تم نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ دنیا میں بہتریاں دے دے, آخرت میں بھی بہتریت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
वसता, जब तक तराजू पूरा नहीं रखोगे, जब तक दोनों पलड़े बराबर नहीं होंगे, तुम आगे कभी नहीं बढ़ सकोगे। यार मैं तो सफर पे निकलता हूँ तो मेरा सारबान गाड़ी रोक के कहता है मैंने हवा चेक करवानी है, किसी टायर में हवा कम ना हो। मुझे तो लगता नहीं, वो कहता मुझे पता है गाड़ी डोल रही है। यार एक टायर में हवा कम हो तो सफर नहीं हो सकता, तो कहीं टायर फूला हो और कहीं चिपका हुआ हो तो तुम समझते हो मदीने पहुंच जाएंगे, मदीने नहीं पहुंच सकते, तुम तो कहीं नहीं पहुंच सकते। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, दोनों तराजू के पलड़े बराबर रखो, दोनों टायरों के अंदर हवा पूरी रखो, फिर तुम्हारी गाड़ी फराटे भरते हुए मक्के भी पहुंचेगी, मदीने भी पहुंचेगी। इसलिए कहा कि तुमने उम्मत वसत बनना है, अपने दामन को कभी भी दाएं बाएं झुकने नहीं देना, इफरात व तफरीत का शिकार नहीं होने देना। ताअत और खिदमत खल्क़ के माबैन भी अमूमी तौर पे हमारे मुआशरे के अंदर एक गलत फहमी पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं जी बस मैं तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता हूँ, मुझे क्या, मैं तो हज भी नहीं किया, उसके पैसे भी गरीबों को दे दिए। वो तबलीग करते हैं लोग कि जनाब कुर्बानी के पैसे भी अगर गरीबों में दे दिए जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, उसकी उनकी मदद हो जाए। तो वो इस खिदमत खल्क़ में इतना गुलूफ़ कर जाते हैं कि वो इस्लाम के शिआर का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, और जो इबादत वाले हैं उन्हें हमसाए को देखने का मौका भी नहीं मिलता। और आप जानते हैं कि जब एक बस्ती को बर्बाद करने का हुक्म दिया गया तो कहा कि यहाँ तो एक बस्ती में शख्स रहता है जिसका सर सजदे से उठता ही नहीं। कहा मेरे बंदों के ऊपर कयामतें टूटें और इनके ऊपर जुल्म और जबर के पहरे हों और इसके माथे पे शिकन नहीं आता, इसके समेत ही बस्ती को लट के रख दो। यार इबादत करते हो लेकिन हमसायों का ख्याल भी रखो। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआब फेंका ना तो सहाबा ने अपने हाथों पे लेके अपने मुंह पे मन लिया। कायनात के अंदर आपको ऐसा कोई महबूब नहीं मिलेगा जैसे हुजूर। आपने इश्क और मोहब्बत की लोक दास्तानें बड़ी सुनी होंगी, लोगों ने नहरें भी खोदी, लोगों ने महबूबों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज तक आपको ऐसा नहीं मिला होगा किसी मुहिब ने महबूब का लुआब भी चाटा हो। कायनात में ये अनोखा बाब है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें इस चीज पर किसने उभारा कि मेरा लुआब भी अपने चेहरों पे मल रहे हो? उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ने। तो मेरे हुजूर ने इसकी नफी नहीं की, लेकिन साथ ही फरमाया अगर कोई चाहता है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करे तो वो हमसायों के हुकूक का ख्याल। यदि तुम्हारा ये पहलू भी, तुम आशिक़ रसूल भी हो लेकिन हमसायों का भी तो ख्याल रखो। तुम्हारे घर पे झंडा तो लगा है हुजूर के मिलाद का, लेकिन अगर हमसायों के घर में अंधेरा है तो यार अपने घर में इस साल अगर चरागा नहीं कर सके, गरीब हमसाये का मीटर कट गया उसका बिल दे दो, आमना का लाल ज्यादा खुश होगा, मिलाद वाला रसूल ज्यादा खुश होगा। इसलिए दोनों पलड़े बराबर रखो। ना तो इबादत के ज़ुल्म में तुम खिदमत खल्क़ को और हमसायों के हुकूक को, रिश्तेदारों के हुकूक को भूल जाओ, और ना ये कि तुम खिदमत खल्क़ के नाम पे इबादत का मजाक उड़ाने लगो। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, इदारतुल मुस्तफ़ा दोनों बाजुओं के साथ उड़ने की फिक्र रखता है और उम्मत वसत के मिजाज को लोगों में रासिक करना शुरू होता है। जाहिर है जब कभी इस बाजू पे जोर पड़े तो कभी इस बाजू पे जोर पड़े तो बाजू झुकने लगते हैं, तो मेरा अल्लाह मदद करता है, नुसरत देता है। तो कभी हमारे किसी बाजू पे फतवा भी आके जो है वो जोर डालता है, कभी किसी फतवे का मिसाइल लगता है, लेकिन हम तो बुल्ले शाह की बोली में कहते हैं बुल्ले आलो की तेनू काफर काफर आखिर तू आहो आहो आख। हमारा काम उलझना थोड़ा है, हमने तो आगे बढ़ते ही चले जाना है और हमारी मंजिल तो मदीना है, हमने तो उसकी तरफ आज़म सफ़र रहना है। इदारतुल मुस्तफ़ा एक फ़िक्र का नाम है और वो फ़िक्र जो मदीने की ज़ियाओं से फूटती है, गुंबदे खज़रा के जमाल की रोशनी है, और वो मुस्तफ़ाई नहीं हो सकता जिसके दोनों बाजू में से एक बाजू शल हो। हुजूर की उम्मत से जिसको प्यार नहीं है, हुजूर की उम्मत से जिसको मोहब्बत नहीं है, हुजूर की मोहब्बतों का कभी भी मुस्तहिक नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे जिसके बच्चों से तुम प्यार करते हो उसका बाप तुमसे प्यार करता है। अगर तुम चाहो कि हुजूर हमसे प्यार करें तो हुजूर की उम्मत से प्यार करो। तो एक उम्मत बनो, दूसरा उम्मत वसत बनो, तो फिर देखना तुम्हारी शाहीन सिफ्त परवाज उसको कोई छू भी नहीं सकेगी। तुम फिर बढ़ते रहोगे और तुम्हारा बढ़ना मंजिल आशना होगा, और तू राह नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। तेरा तो मतमई नजर, तेरा तो हदफ ही कुछ और है, तू दुनिया के लिए नहीं है,
دنیا تیرے لیے ہے، تو خواہشات کا دیوانہ نہیں ہے، بلکہ خواہشات تیرے پیچھے دوڑیں گی اور زمانہ تیری دہلیز پہ باندیوں کی طرح نوکری کرے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، تو ان کا ہو کے دیکھ، زمانہ تیرا ہو جائے گا۔